سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نامي يا رب اغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم يا رب واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم يا رب بالمصطفى اغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح لرسول حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه خانوا سيدنا وذلك من صحابته أجمعين والذابين وتابعين المهاجر اللهم بن سيدنا مقدم محمد بن عبد الله سيدنا محمد بن عبد الله شفقة سقط سيدنا محمد الجميع ثم أكد بالملائكة شعب الله بن أبي بكر وزن شفع لنا سيدنا بسالم سيدنا 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 الله يرحمه الجميع ثم لا أكد بالأنفاس والنبراس الحبيب عمر بن الرحمن العطاس وشيعة النبراس القديم من سلام الله وسلم ثم أكد بالإرشاد وغوط العباد والبلاد والحمد الحداد من الحداد نزل الحبشي جعفر الحمد الحبشي والحبيب من شاطر المهدي والبغض الرافع بن سالم ثم إلى الحبيب شفيق بن محمد بن شهاب ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم والآخرة ويفتح عليهم في العالمين فقنا في الدين ولينا دابر يقضي حاجتنا حاجتكم ويشفي مرضانا مرضاكم ويغفر نصر لأمة المحمدية خصوصا إخوانا في فلسطين ويختم لنا لكم بالحسنى في إخانة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله صحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين صراط الحمد الملائكة المقربين. اللهم اعقدنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله والدعاء إلى الهدى دلالة الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثواب الله تعالى. نويناك من هو أسلافنا الصالحون وعلى ما نوى مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وطاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وإضافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam serta sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul di dalam pengajian rutin kita di dalam mengkaji daripada kitab Risalatul Ma'awanah lil Imam Haddad fi ilmi tasawuf, di dalam ilmu tasawuf. Karena dikatakan bahwasanya man tafaqqa wa lam yatasawwaf faqad tafassa. Wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaq wa man tafaqqah wa tasawwaf faqad tahaddaq. Dikatakan bahwasanya di dalam magalah daripada magalah Imam Malik. Imam Malik mengatakan di dalam kalamnya man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa yang belajar ilmu fikih, belajar bagaimana tata cara ibadah, tetapi dia tidak mempelajari daripada ilmu yang membahas tentang hati mereka, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita kepada sesama muslim, tidak mempelajari, maka bagaimana? Faqad tafassak, maka dia telah beribadah, tapi ibadahnya dengan ibadah yang rusak, ibadah yang enggak bagus. Ibadahnya, di dalam fikih diajarin kalau sholat itu tidak mesti yang namanya menutup, yang intinya di dalam sholat itu adalah menutup aurat laki-laki dari pusar sampai dengkul, udah pakai sarung aja. Di dalam fikih diajarin apa yang namanya sholat itu intinya dia sama Allah. Maka bagaimana? Intinya anak beribadah, kelar ibadah, tapi ada timbul sifat riya. Kalau timbul sifat riya, pengen dipuji dan segala macam, maka bagaimana? Maka hancur ibadahnya, pahalanya nggak dapat. Gitu, dengan tafaqat tafassak. Tapi lebih parah lagi, siapa? Man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa yang belajar daripada tasawuf doang, tapi tidak mempelajari daripada kitab fikih, belajar bagaimana cara akhlak yang baik, bagaimana hubungan dia dengan Allah, belajar cuma tasawuf, tapi tidak mempelajari fikih, nggak tahu tata cara ibadah, nggak tahu tata cara berpuasa, nggak tahu yang namanya ibadah haji, nggak tahu yang namanya ilmu di dalam masalah pengorbanan, berkurban nanti, ketika nanti kita menjelang daripada Idul Adha, nggak paham. Maka bagaimana? Faqad tazandaq. Maka dia bisa menjadi kafir zindik. Dahulu ada satu orang belajar ilmu tasawufnya Masya Allah, tapi fikihnya lupa, fikihnya nggak difahamin. Maka bagaimana? Dia menjaga kemaluannya dengan cara setiap hari menjima, mendatangi daripada himar, keledai. Ditanya, kenapa engkau tidak yang namanya nikah? Aku tidak mau nikah, karena perempuan itu nanti akan melalaikan aku terhadap Allah. Perempuan tersebut akan mengganggu diriku di dalam amal ibadah.
Terus bagaimana cara engkau menjaga daripada kamu mempunyai kemaluan, engkau mempunyai syahwat? Bagaimana cara menjaganya? Aku menjaga syahwatku dengan cara aku mendatangi keledai. Nggak tahu bahwasanya mendatangi daripada binatang hukumnya haram. Begitu. Maka dikatakan bagaimana kata Imam Malik? Dikatakan bahwasanya faman tafaqqa wa tasawwab faqad tahaqqaq. Siapa yang mengerti daripada ilmu ibadah, bagaimana tata cara ibadah, dia telah mempelajari di dalam bidang ilmu fikih. Kemudian dia mempelajari lagi daripada ilmu tasawuf, bagaimana hubungan dia dengan Allah, bagaimana akhlak dia dengan Allah, akhlak dia dengan sesama, faqad tahaqqaq. Sekarang dia telah benar-benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita mempelajari ilmu tasawuf, penting bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih. Maka dikatakan ilmu wajib yang namanya kita nuntut ilmu, utlubul ilma. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jangan menyangka, udah cukup dengan ilmu dunia. Udah yang penting anak ngerjain sholat. Berapa banyak orang mengerjakan sholat tapi sholatnya tidak sesuai. Kayak tadi, anak tadi datang masbuk, anak pengen negor tadi orangnya kabur duluan. Datang anak masbuk, anak datang tadi ketika imam lagi tahiyat, anak datang, anak takbir, anak mengerjakan sholat 3 rakaat, anak nambahin sholat 3 rakaat. Karena adapun anak ketemu dengan imam di tahiyat tidak dihitung. Tapi bagaimana tadi ada satu orang, dia bersama imam di tahiyat, bareng kemana? Tapi setelah dia bangun, dia ternyata menyampaikan cuma 2 rakaat. Dia menyangka tahiyat tersebut dianggap 1 rakaat. Anak tadi 1 rakaat, tambah 2 rakaat. Akhirnya bagaimana? Sholat maghrib cuma 2 rakaat, kabur tadi. Anak pengen negur tadi, pengen memberikan nasihat, ngasih tahu, tambahin 1 rakaat, dia udah kabur duluan. Salam langsung kabur. Walau wirid wala dzikir. Sayang, begitu banyak orang-orang nggak paham. Dipikir 1 rakaat sudah mendapatkan dengan cara imam duduk bersama imam di dalam tahiyat. Belum. Al-masbuk adrakar rak'ah, yang mendapatkan 1 rakaat tersebut dengan cara apa? Dengan cara imam lagi ruku. Baru kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku. Wajib bagi kita untuk mendapatkan 1 rakaat ruku bersama imam. Kalau sekarang imam lagi ruku, kita nggak ruku bersama imam, belum dapat 1 rakaat. Berapa banyak orang-orang sekarang salah, orang nggak paham. Makmum itu di dalam bidang ilmu fikih, makmum dikatakan makmum itu ada 2. Makmum itu kategorinya ada 2. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Kalau makmum muwafiq adalah makmum yang berdiri di belakang imam, kemudian dia mendapatkan ukuran bacaan Al-Fatihah. Imam baca Fatihah itu berapa lama? Misalkan kita baca Fatihah ukurannya 15 detik. Maka hukumnya kalau kita takbiratul ihram Allahu Akbar 15 detik takbiratul ihram kita bersama imam dalam keadaan berdiri, namanya kita adalah makmum muwafiq. Lebih daripada 15 detik, bagus lagi. Terus bagaimana hukumnya makmum muwafiq? Makmum muwafiq hukumnya wajib baca Fatihah dari awal sampai akhir. Imamnya ruku, diamin imamnya ruku. Yang penting kelarin Al-Fatihah. Al-Fatihah kelar baru ruku. Apakah dapat 1 rakaat? Dapat, walaupun tidak ruku bersama imam. Imam i'tidal kita baru ruku, nggak masalah. Kenapa? Karena kita telah mendapatkan ukuran bacaan Al-Fatihah. Ukuran bacaan Al-Fatihah misalkan 15 detik. Ketika kita Allah Akbar, imam sama kita 15 detik sebelum imam ruku atau lebih, namanya muwafiq. Kalau muwafiq walaupun nggak ruku bersama imam dapat 1 rakaat. Ada lagi yang kedua, kategori makmum, namanya adalah makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Adalah makmum tidak sampai 15 detik imam udah ruku, baru takbir Allah Akbar 1, 2, 3, 4, 5 imam langsung ruku. Namanya apa? Namanya makmum masbuk. Tidak mendapati ukuran 15 detik bersama imam yang tadi. 15 detik itu daripada ukuran Al-Fatihah. Maka bagaimana kalau dia nggak ruku bersama imam, hukumnya tidak mendapatkan 1 rakaat.
Lalu terus gimana dong Al-Fatihah? Al-Fatihah kan wajib. Wajib. Tapi sekarang uzur. Wajibnya cuma ukuran 5 detik tadi. 5 detik baca Fatihah berapa ayat? 3 ayat. Baca 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Langsung ruku bersama imam. Karena kita diri, ternyata kita mendapati cuma 5 detik. Makanya kalau jadi masbuk, ingat, jangan baca doa iftitah. Kalau nggak cukup, jangan baca doa iftitah. Langsung Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Kenapa? Kalau dia baca doa iftitah, ternyata dapatnya cuma 5 detik. Al-Fatihah belum dibaca, main langsung ruku. Salatnya nggak sah. Nggak dapat 1 rakaat. Kenapa? Fatihah nggak dibaca. Kan 5 detik dapatnya. Baca apa dulu dong? Al-Fatihah 5 detik, 3 ayat baca. Baru ruku bersama imam. Dapat ruku bersama imam, baru dikatakan dapat 1 rakaat. Dan tidak begini, imam lagi ruku, imam bangun kita ruku, ini belum mendapat 1. Syaratnya bagaimana? Ruku dengan tumakninah. Imam ruku, tumakninah, kita ruku. Diam bersama, qadra subhanallah, subhanallah, imam baru bangun, dapat 1 rakaat. Jadi jangan yang namanya imam udah ruku, kita begini. Kalau begini posisinya, kita tidak mendapatkan ruku bersama imam ala qadri tumakninah. Sholatnya bagaimana kalau nggak ditambahin nanti? Sholatnya nggak sah. Oh aneh, penting udah ngerjain sholat, tanggungan anak kelar. Tanggungannya belum kelar. Kenapa? Karena tidak sesuai syarat dan rukunnya. Berapa banyak orang-orang yang nggak mempelajari ilmu fikih, mereka mengerjakan sholat, mereka mengerjakan puasa, tetapi hakikatnya puasa mereka tidak sah, sholat mereka tidak sah. Maka kata Imam Malik, faman tafaqqah wa tasawwab faqad tahaqqaq. Siapa yang belajar ilmu fikih, mempelajari bagaimana tata cara ibadah, kemudian mempelajari daripada ilmu yang mengurus daripada hati, faqad tahaqqaq. Sekarang dia telah beribadah dengan sungguh-sungguh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita belajar tasawuf tapi fikihnya kagak. Tapi dua-duanya kita pelajari. Di mana ada orang, di mana ada ustadz, di mana ada kiai, di mana ada habaib, di situ membahas daripada kitab fikih, baik itu Safinatun Najah, daripada Muqaddimatul Hadramiyah, atau daripada Abdi Syuja, hadirin. Karena di situ akan dijelaskan bagaimana tata cara ibadah. Begitu banyak orang-orang yang salah. Wudu muka begini doang. Ini bukan begini wudu. Wudu wajib begini. Kenain, dikatakan bahwasanya kenain bawah dagu dan yang namanya kuping, kenain. Terus apa lagi? Atasnya nih, tempat tumbuh rambut, kenain. Jangan cuma begini doang wudu. Ini nggak kena, ini nggak kena, nggak sah wudunya. Wudunya nggak sah, sholatnya tidak sah. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita semua daripada hal-hal yang jelek. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk daripada halaman 41 di dalam permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimallahu taala wa ada man afa bi ulumi fid darain amin radhiyallahu ankum wa 'alaika bidzat an dima'il muslimin wa a'radihim wa amwalihim fi ghaibatihim wa hudurihim kama tadhubbu an nafsika fi dzalika kullih fa inna man nasara musliman nasarahu Allah wa man khadhala musliman khadhalahu Allah. Faslun wa 'alaika binushi likulli muslimin wa ghayatuhu an la taqtuma anhu syai'an tara fi idhari lahu husulan ala khairin aw najatan min syarrin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha wa minan nushi an takuna likulli muslimin fi ghaibatihi kama takunu lahu fi hudurihi wa an la tadhhara lahu minal mawaddati bilisanika fawqa ma yudmiru qalbuka wa minhu idza istasharaka muslimun fi syai'in wa arafta anna sawab fi khilafi ma yamil ilaihi an tukhbirahu bihi ila akhirih. Kemarin Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan kepada kita tentang masalah kezaliman. Jangan sedikit pun kita menzalimi orang lain, baik di dalam hartanya, harga dirinya, maupun daripada kehormatannya. Jangan sedikit pun kita menzalimi seorang muslim. Ya, termasuk hal yang zalim yang sering dilakukan oleh setiap pengendara motor, apa? Mengubah knalpotnya dengan knalpot racing yang membuat orang lain tersebut terganggu. Berapa banyak orang-orang knalpotnya kenceng banget, akhirnya bagaimana? Orang lain terganggu, suaranya terganggu,
belum kalau digeber sama dia. Waduh. Kalau digeber kesian orang-orang tua yang sakit, orang-orang yang lagi ada kebutuhan kesian. Akhirnya bagaimana? Zalim. Berapa lama itu knalpot ada dipasang di motor kita, berapa lama juga itu kita telah menzalimi orang lain. Loh, ini lebih parah lagi. Knalpot motor. Apa? Nyemburnya ke muka. Nyemburnya ke muka orang. Sering nih terjadi nih. Hati-hati. Kalau ternyata melakukan hal seperti itu, termasuk zalim, mengganggu orang lain. Lah kita mau minta maaf gimana sama orangnya? Berapa banyak orang-orang yang kita lalui, kita nggak tahu, kita nggak kenal orangnya. Kita mau minta maaf, bagaimana cara minta maafnya sekarang? Udah ngezalimin orang dengan kendaraan yang kita punya. Itu suatu hal yang remeh. Ada lagi begitu banyak hal-hal yang kita lakukan kezaliman, tapi kita nggak tahu ternyata kita telah melakukan suatu hal yang zalim. Ya. Maka bagaimana kata Imam Haddad, wa alika bidzab. Ya, setelah kita membahas, ya, minggu lalu kita membahas daripada kezaliman, Imam Haddad menjelaskan tentang masalah kezaliman. Kemudian Imam Haddad memberikan nasihat apa? Alaika bidzab an dima'il muslimin wa a'radihim wa amwalihim. Hendaknya kita itu membela orang-orang dari segi apa? Dima'il muslimin. Ya, darahnya orang muslim kita bela. A'radihim, kehormatannya kita bela, wa amwalihim, harta mereka kita bela. Maksudnya bagaimana? Apabila ada seorang muslim dicaci maki, kita hadir di situ, maka kita bela daripada kehormatannya dia agar tidak dicaci maki. Apabila kita sekarang melihat orang ternyata hartanya dicuri atau hartanya diambil atau hartanya dizalimin, kita melihat suatu hal yang jelek, maka bagaimana? Alaika bidzab, kita bela daripada hartanya dia. Apabila ada orang senior ngelihat juniornya diintimidasi, juniornya disakiti, juniornya dizalimin, dipukulin, maka bagaimana kita melihat? Maka alaika bidzab, kita bela tuh daripada dia punya darah, daripada dia punya jiwa. Jangan sampai disakiti, jangan sampai dizalimin. Begitulah yang dianjurkan Imam Haddad. Sebagaimana kama tazubu an nafsik, baik dikala fi ghaibatihim wa hudurihim, baik orangnya ada atau tidak ada, kita bela. Maksudnya bagaimana? Oh, nih orang lagi pulang kampung, rumahnya ditinggalin, motornya ditinggalin di dalam pagar. Maka bagaimana? Kalau ada orang pengen nyuri tuh motor, kita belain. Jangan sampai yang namanya motornya dicuri. Kita cegah daripada kezaliman yang dilakukan sama orang lain. Begitu caranya maksudnya. Fi ghaibatihim wa hudurihim. Baik itu orangnya ada atau orangnya tidak ada, kita bela apabila mereka adalah orang muslim. Al muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara orang muslim yang lainnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tadzubu an nafsik fi dzalika kulli, sebagaimana ketika ada orang menyakiti diri kita, ada orang pengen ngambil harta kita, kita bisa mencegah diri kita, ya. Kita bisa membela diri kita untuk tidak diambil hartanya, untuk tidak disakiti daripada dirinya, untuk yang namanya tidak dihina dirinya. Maka bagaimana? Lakuin juga terhadap sesama muslim. Ada orang muslim disakiti, kita yang bela. Nggak boleh kita diam. Ya, kezaliman nggak boleh. Li'anna dzulum dzulumatun yaumal qiyamah, adalah kegelapan nanti di hari akhir, adalah kegelapan di hari kiamat. Jangan sampai kita membiarkan. Kita mampu melakukannya, maka kita cegah. Wajib bagi kita untuk mencegah. Kenapa? Karena dikatakan fa inna man nasara musliman nasarahullah. Siapa yang membantu daripada orang-orang muslim, maka Allah SWT akan yang membantu mereka. Ketika kita bantu urusan orang muslim, kita nyatin, ya Allah, Engkau telah menganjurkan kepada kami, Engkau telah memerintahkan kepadaku, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepadaku agar aku membela daripada orang muslim, agar aku menolong orang muslim. Sekarang aku lakuin, ya Rabb. Mudahin nanti kalau anak punya urusan, mudahin nanti kalau anak punya kesulitan, ila akhirih. Minta sama Allah, karena dikatakan man nasara musliman nasarahullah. Siapa yang bantuin orang muslim, Allah yang akan balas. Allah SWT yang akan yang namanya membela dia, yang memberikan pertolongan kepada dia. Kemudian dikatakan wa man khadzala musliman khadzalahullah. Siapa yang sekarang mengganggu orang muslim, siapa yang menzalimi orang muslim, menyakiti orang muslim, merendahkan orang muslim, hinakan dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekarang kita punya saudara-saudara kita
meskipun negaranya berbeda, ya, wilayahnya berbeda, tapi ingat kita adalah muslim, kita adalah saudara bagi mereka. Maka hendaknya bagi kita untuk membela mereka, menolong mereka, baik dalam keadaan kita memiliki uang, kita bantu keuangan. Ya, kalau kita punya yang namanya material, kita bantu. Kita punya jasa, kita bantu. Paling kagaknya kita boikot daripada produk-produk yang mendukung daripada penghancuran, ya, kota Palestina, daripada orang-orang muslim. Kita bantu dengan cara kita ngeboikot. Kita nggak punya uang, tapi kita mampu ad-difa, ya, mencegah diri kita untuk membeli produk mereka. Lakuin, kita niatin, kita niat, ya Allah, ana nggak bisa yang namanya ngasih uang untuk yang namanya sumbangan ke Palestina. Doa ana, ya Allah, doa ana adalah doa orang maksiat. Ana tiap hari maksiat, nggak tahu doa ana dikabul atau kagak, apakah langsung diijabah atau bagaimana. Maka bagaimana, minta, ya, dengan cara, ya Allah, sekarang ana ngeboikot daripada produk-produk ini, mudah-mudahan, ya, ini pertolongan yang ana bantuin, hal yang ana lakuin, mudah-mudahan engkau berikan kebaikan terhadap diri ana. Begitu caranya. Jangan sampai yang namanya kita diem, dong, benar-benar diem, la doa, wala tenaga, wala yang namanya kita keluarin harta kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Faslun, sekarang Imam Haddad menjelaskan di dalam fasal yang berbeda, wa 'alaika bin nushi likulli muslim. Hendaknya setiap orang di antara kita itu memberikan nasihat terhadap orang muslim yang lainnya. Wa ghayatuhu, dan inti, ya, puncak daripada nasihat tersebut bagaimana, katanya, an la taqtuma anhu syai'an tara fi idhari lahu husulan ala khairin aw najatan min syarrin. Ya, puncak daripada nasihat tersebut adalah dengan cara kita tidak menutupi sesuatu hal yang sekiranya fi idharihi, dengan cara kita memberikan nasihat, dengan cara kita mengasih tahu, ya, memberitahu dia, lau husulan ala khairin, dia akan mendapatkan kebaikan, wa najatan min syarrin, atau dia terhindar daripada musibah atau bencana. Dengan cara kita memberikan ilmu kepadanya, nasihat ilmu kepadanya, agar sehingga dia tidak menjadi orang yang bodoh, amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salatnya nggak sah, kita kasih tahu, maafin, ya, tadi sholat ente nggak sah, sholat ente begini, sholat ente begini, coba diulang lagi. Akhirnya bagaimana? Najatan min syarrin, dia bakal selamat daripada keburukan karena dia telah mengerjakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat maka terhindar daripada musibah, daripada hukuman yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang ninggalin sholat. Kan keselamatan bagi dia. Maka bagaimana hendaknya kita memberikan nasihat kepada setiap muslim. Kenapa? Kenapa kita harus memberikan nasihat? Kenapa kita wajib memberikan nasihat kepada setiap muslim? Karena Rasulullah SAW mengajarkan di dalam hadis, ad-dinun nasihah. Rasulullah mengatakan agama itu terdiri, agama itu bisa berdiri kokoh. Bagaimana? An-nasihah. Karena di dalamnya terdiri, pondasinya adalah nasihat, memberikan nasihat. Dikatakan dalam hadis ad-dinun nasiha, qulna liman, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Ketika Rasulullah memberikan hadis ini kepada para sahabat, ad-dinun nasiha, kata Rasulullah, pondasi agama itu, ya, agama tersebut bisa berdiri kokoh dengan cara nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qulna liman, kita semua berkata kepada Rasulullah, liman, terhadap siapa ya Rasulullah nasihat tersebut diberikan? Rasulullah mengatakan nasihat tersebut lillahi. Maksudnya bagaimana? Makna nasihat itu adalah secara lughatan memperbaiki diri sendiri. Secara lughatan itu adalah memperbaiki diri sendiri. Dan dikatakan bahwasanya gila nasahar rajul thawbahu. Maksudnya apa? Ay khalatahu, yaitu dengan cara khatahu, dengan cara dia menjahit. Nasahar rajul, ya, thawbahu dikatakan di dalam lughat. Maka dikatakan secara lughatan nasihat itu adalah memperbaiki diri. Secara syariah, ya, secara syar'an, secara istilah, nasihat itu adalah memberikan suatu hal kebaikan, suatu hal yang baik, nasihat yang baik, teguran yang baik kepada orang lain yang akan diberikan nasihat. Jadi nasihat itu secara istilah adalah memberikan teguran kepada orang lain, yaitu teguran yang baik. Begitu itu namanya nasihat secara istilah. Tapi secara lughatan adalah memperbaiki diri sendiri. Maka ketika Rasulullah ditanya, qulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Lillahi, adalah bagaimana? Memberikan nasihat untuk Allah. Maksudnya bagaimana? Kita nasihatin Allah? Bukan.
maksudnya adalah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Imtithal awamirihi wajtinabin nawahi. Kita memperbaiki diri kita di dalam melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Allah. Kita memperbaiki diri kita dari hal-hal yang sering kita lakukan daripada maksiat. Jauhi maksiat, ya, laksanakan daripada taat. Begitulah cara nasihat terhadap Allah. Maksudnya memperbaiki hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kullun qala lillahi wa li kitabihi. Yang kedua adalah nasihat terhadap kitabihi, yaitu Al-Qur'an. Bagaimana cara nasihatnya? Yaitu memperbaiki diri kita, etika kita, akhlak kita dengan Al-Qur'an. Masa sekarang Al-Qur'an taruhnya di bawah, sejajar dengan kita punya kaki? Bukan seperti itu. Perbaiki diri kita, jangan sampai kita menaruh Al-Qur'an di bawah kaki kita, tapi angkat Al-Quran dengan tinggi, melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hal yang diperintahkan di dalam Al-Quran kita laksanakan, hal yang patut kita jauhin maka kita jauhin. Itu maksudnya nasihat li kitabihi, membaca daripada Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kita jauhin sampai kita nggak mau yang namanya baca Al-Quran. Dikatakan afdhalul zikir, paling bagusnya zikir adalah bagaimana? Qiraatul Quran. Baca qiraatul Quran termasuk daripada afdhalul zikir. Zikir yang paling bagus apa salah satunya? Adalah membaca Al-Quran. Jangan yang namanya Al-Quran kita nggak baca. Kita zikiran la ilaha illallah 1000 kali, subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali. Al-Quran lah 1 ayat, wala 2 ayat, wala 3 ayat. Jangan sampai. Karena termasuk zikir yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Ya, wali kitabihi wali rasulihi, kemudian nasihat terhadap rasulnya. Bagaimana maksudnya? Memperbaiki hubungan kita dengan rasul kita, dengan Nabi Muhammad. Kita laksanakan daripada sunnah Rasulullah. Rasulullah tatkala makan bagaimana? Rasulullah tatkala jalan bagaimana? Ketika Rasulullah berpakaian bagaimana pakaiannya? Ketika Rasulullah ingin mengerjakan sholat, apa hal-hal yang dilakukan di dalam sholat? Sholat tersebut ada yang namanya sunnahnya, kita kerjain. Sunnah tersebut adalah jalan Rasulullah, adalah hal yang baik yang Rasulullah SAW lakukan. Lakuin. Oh, Rasulullah dulu ketika sholat pakai siwak. Oh, Rasulullah tatkala kelar sholat, Rasulullah berzikir. Zikir sebagaimana Rasulullah zikir. Begitu caranya. Kita perbaiki hubungan kita. Watasdiqi, kita memperbenarkan daripada hal yang datang dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan A, berarti benar, nggak bohong. Anak punya Rasul, anak punya Nabi, nggak pernah berkata bohong. Begitu, tasdik, membenarkan, bukan menyalahkan Rasulullah. Auzubillah min dzalik, Rasulullah disalahin. Udah kayak paling pinter nih orang. Ini orang udah kayak paling pinter. Rasulullah adkan nas, orang yang paling cerdas di zamannya adalah Rasulullah SAW. Dahulu orang-orang Quraisy semuanya pada berantem, Qabilah semuanya pada berantem. Tatkala pembangunan Ka'bah dahulu pernah yang namanya hancur, pernah yang namanya roboh. Kemudian Ka'bah tersebut dibangun kembali, dibangun oleh orang-orang Quraisy. Kemudian bagaimana? Mereka bingung siapa yang berhak untuk menentukan menaruh daripada batu Ka'bahnya. Hajar Aswad siapa yang naruhnya ke tempatnya? Semuanya pada berantem, semuanya pada berselisih, semuanya pada pengen menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah mengambil ridanya, mengambil sorbannya. Setiap ketua qabilah, setiap pemimpin memegang daripada ujung daripada sorban ini. Semua orang pada berantem, nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Rasulullah dengan pemikiran gagasan yang begitu cemerlang, ya Rasulullah memberikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sorban Rasulullah dihafalkan, kemudian dipegang daripada setiap sisi oleh pemimpin daripada setiap qabilah, pemimpin daripada kepala sukunya mereka masing-masing. Akhirnya nggak jadi yang namanya berantem, nggak jadi yang namanya bunuh-bunuhan. Siapa yang memberikan ide? Rasulullah SAW. Begitu maksudnya nasihat lillahi wa li rasuli wa li kitabihi. Kemudian bagaimana? Wa nasihat li a'immatil muslimin, terhadap pemimpin orang muslim. Orang muslim bagaimana maksudnya? Terhadap umara, terhadap pemerintah, hal-hal yang ada di bawah pemerintah, RT, RW, lurah, camat, menteri, semuanya. Bagaimana nasihat terhadap mereka? Menaati daripada apa yang mereka perintahkan.
fi ghairi ma'siyatillah. Li'anna Rasulullah mengatakan la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Ya. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Atau kama qala Rasulullah sallallahu. Enggak boleh kita taat dengan perintah ya orang yang mengajarkan agar kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama perintahnya bagus, selama larangannya suatu hal larangan yang bagus, wajib bagi kita mengikuti daripada perintah mereka. Itu maksudnya nasihat. Wali aimatul muslimin, RT ngomong kayak gini, RW ngomong kayak gini, lurah ngomong kayak gini. Selama bagus, ikutin perintahnya. Selama jelek, kita jauhin daripada hal yang tadi yang dilarang sama mereka. Begitu caranya. Bukan yang namanya pemimpin kita lawan. Gak pantas jadi pemimpin. Kita komen, kita ini, kita injak-injak, kita hina. Lah, bukan seperti itu. Ya, dengan cara kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan pemimpin anak menjadi pemimpin yang khair, pemimpin yang membawa daripada kedamaian. Begitu caranya. Bukan dengan cara mendoakan suatu hal yang jelek. Dikatakan oleh sahabat dahulu, Anda pernah mengatakan bahwasanya lau kana da'watun mustajabah la da'autu li amir. Kalau seandainya aku memiliki doa yang mujab, yang mustajab, doa yang enggak bakal tertolak oleh Allah, maka apa yang aku doakan? Apakah diriku sendiri atau keluargaku? La da'autu li amir, katanya aku akan berdoa untuk pemimpinku, biar pemimpinku Allah tunjukkan daripada kebenaran. Kalau pemimpin kita benar, maka rakyatnya semuanya bakal damai. Begitu caranya. Wali amatul muslimin, begitu juga termasuk aimatul muslimin adalah ulama. Selama ulama kita mengatakan kita ikutin. Selama itu bagus, kita ikutin. Begitu caranya. Bukan menentang daripada ijtima ulama. Ijtima ulama mengatakan begini, kita tentang. Jangan. Termasuk daripada pemimpin kita adalah ulama kita. Ikuti apa yang dikatakan ulama. Kalau mereka melakukan kesalahan, kita berikan nasihat, kita tegur dengan cara yang baik. Begitu caranya. Kemudian apalagi wa amatihim, berikan nasihat juga. Bagaimana terhadap amatihim, terhadap orang yang bukan orang alim, bukan termasuk pemerintah. Berikan nasihat antara sesama muslim dengan nasihat yang baik. Irsyadihim li ta'ah, kita bantuin mereka, kita ajak mereka untuk taat. Yuk kita ke masjid, yuk kita hadir majelis taklim. Begitu caranya. Ajak mereka kebaikan, ajak mereka untuk ibadah, ajak mereka untuk hadir majelis taklim, ajak mereka untuk yang namanya menuntut ilmu. Begitu caranya. Itu adalah nasihat ya yang dikatakan oleh Rasulullah fi amatim. Adil nasihat kullu liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Itulah yang dimaksud nasihat. Karena agama ini berdiri kokoh dari semenjak Rasulullah SAW sampai sekarang. Kenapa? Karena adanya nasihat antara sesama, memberikan suatu hal yang baik, ya, menganjurkan kepada suatu hal yang baik dan menegur daripada suatu hal yang jelek. Begitu caranya. Tapi hati-hati, di dalam nasihat tersebut ada caranya, ada adabnya. Dahulu ada satu orang ulama di masanya, tapi memberikan nasihat dengan asyaddul wa'ad, katanya. Dengan nasihat yang begitu pedih, yang begitu sakit, yang begitu kasar. Terhadap siapa? Al-Ma'mun, Abdullah Al-Ma'mun, khalifah pada zaman Bani Abbasiyah. Karena khalifah di dalam agama Islam ini, di dalam Islam ini ada 4 kekhalifahan. Khalifah Rasyidin itu selama 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu 30 tahun. Kemudian setelahnya kekhalifahan Bani Umayyah. Itu sekitar 80 tahun lebih. Kemudian dilanjutin lagi dengan Bani Abbasiyah. Itu sekitar kurang lebih 500 tahun. Kemudian dilanjutin lagi oleh Bani Utsmaniyah. Itu dilanjutkan sekitar 900 tahun atau 800 tahun. Begitu. Nah, ini ada khalifah pada zaman Bani Abbasiyah yang bernama Al-Ma'mun. Khalifah saat itu, pemimpin Islam saat itu, diberikan nasihat dengan tokoh masyarakatnya, dengan ulamanya, dengan apa? Bi asyaddil wa'ad, dengan nasihat yang pedih, nasihat yang enggak bagus. Akhirnya bagaimana? Dikatakan Al-Ma'mun, dahulu ada satu orang yang begitu mulia, lebih bagus daripada engkau yang memberikan aku nasihat. Dia memberikan nasihat kepada orang yang paling jelek daripada diriku. Tapi Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Nabi Allah Musa ketika dakwah terhadap Firaun, Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata lemah lembut terhadap Firaun. Firaun lebih jelek daripada aku. Nabi Allah Musa lebih baik daripada dirimu yang memberikan aku nasihat. Tapi Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah untuk berkata lemah lembut terhadap Fir'aun di dalam memberikan dakwahnya.
La engkau, la Musa, wala Nabi, wala Rasul. Tapi engkau memberikan nasihat bi asyaddil wa'ad, dengan nasihat yang begitu pedih, dengan nasihat ya, bukan nasihat tapi membuka aib. Maka Imam Syafi'i berkali-kali mengatakan bahwasanya man wa'adhaka fi alaniyatin faqad fadhahahu wa sya'nahu. Siapa orang yang memberikan nasihat tapi nasihat di depan umum, itu bukan nasihat namanya, itu adalah membuka aib ya, mencaci maki, wa sya'nahu, dan dia telah berbuat jelek. Tapi ada, terkadang kita diperintahkan untuk memberikan nasihat, memberikan teguran terhadap ya, dengan cara alaniah di hadapan orang. Terkadang diminta, kapan? Ketika ada satu tokoh masyarakat atau ketika ada orang yang dijadikan qudwah, yang dijadikan pemimpin, yang dijadikan panutan, tapi melakukan suatu hal yang jelek di depan orang lain. Dan dia kalau ditegur dengan cara sendiri, dengan cara diam-diam antara dia dengan kita, dia nggak bakal nerima. Maka bagaimana? Tegur fi alaniyatin. Tujuannya apa? Agar orang-orang ini tidak mengatakan ini adalah suatu hal yang bagus, ini adalah suatu hal yang jelek. Begitu caranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua rezeki yang banyak, yang berkah ya, dan berikan kepada kita semua taufik untuk mengamalkan apa yang dikatakan Imam Haddad di kitab Risalatul Mu'amalah. Allahumma hadina bihudak waj'alna man yusari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna man khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wala quwwata illa billah. Muhammadin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.